آئل پرائس کے جو محرکات ہیں کم اور زیادہ ہونے کے، اس میں رسک فیکٹر کو دیکھا جاتا ہے. سونے کی قیمت زیادہ نہیں بڑھی، دیکھا کہ رسک فیکٹر کو دیکھا جاتا ہے کہ رسک فیکٹر کم ہوا جب یہ داغ دیے گئے ایران کی طرف سے، اور ایک میزائل جا کے لینڈ کیا امریکہ کے بیس پر، اور جب امریکہ کی طرف سے بیان آیا کہ بہت کمزور قسم کا یہ حملہ تھا، کوئی نقصان نہیں ہوا اس میں. اور جب ہمیں اندازہ ہو گیا، کل رات کی میں بات کر رہا ہوں جو ہم تبصرے کر رہے تھے آپ کے چینل پر، تو جب ہمیں اندازہ ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بڑا ویک تھا، اور اس سے پھر ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ ڈپلومیسی نے کام کیا ہے. اب کوئی آگے، اور پھر میں نے ہی آپ کے چینل پہ فوٹیج شاید چل سکتی ہے اگر آپ کے پاس یقیناً ہوگی کہیں، تو وہ اس میں نے ہی کہا تھا کہ اب جو ہے یہ سیز فائر بہت ہی نظر آ رہی ہے، اور حملے اب کم ہونا شروع ہو جائیں گے یا بند ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس سے ان بیانات کو مد نظر رکھ کے ہم نے تجزیہ یہ دیا تھا، اور اب بھی یہی معلوم ہوتا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف دوبارہ چلا جاتا ہوں گریٹر اسرائیل کے. ظاہر ہے کہ جو اس وقت امریکہ پہ انفلوئنس ہے اور کافی برس سے ہے، جو لابی وہاں کام کر رہی ہے، زائونزم کی لابی جس کو اسرائیلی لابی کہتے ہیں، اس پہ بڑی تحقیق ہو چکی ہے. امریکنز نے تحقیق کی ہوئی ہے. امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ ایک طرف، اور جب اسرائیل کا نیشنل انٹرسٹ آتا ہے تو وہ سبقت لے جاتا ہے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ پہ. یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایران جب بھی پر تولنے کی کوشش کرے گا، اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہاں ایک کیویات ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا، جو کہ آپ کو بڑے خاموش نظر آ رہے تھے، رشیا نے پس پردہ کام کیا، چائنا تو ہمیشہ پس پردہ کام کرتا ہی ہے. جو بدلتا ڈائنامکس جیو پالیٹکس کا ہے، the world is moving from west to east and north، تو جب یہ چیزیں طاقت کا توازن اس حد تک تبدیل ہو جائے گا. اب بھی اگر اکنامکس کو دیکھا جائے، اسپیس ویپنائزیشن کو دیکھا جائے، تو رشیا اور چائنا پیرلل آ گئے ہیں امریکہ کے، لیکن عسکری قوت میں ابھی ان کو تقریباً 8-9 سال لگیں گے. تو آئندہ آنے والے جو اگر ایران اپنی ڈپلومیسی کے تحت آئندہ 8-10 سال کھینچ جاتا ہے، تو اس صورت میں دنیا کی بہت ساری اس خطے کی حالات چینج ہوں گے، اور ایران اس وقت اگر نیوکلیئر کی کوشش کرے گا تو شاید کامیاب ہو جائے. ابھی تو اس کو نہیں کرنے دیں گے. اب منظرنامہ کیا نظر آتا ہے، شاید یہ تجزیہ بھی دینا ضروری ہے آپ کے ناظرین جی کو، جی کہ یہ ساری گفتگو جو ہم نے بات کی، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا، مبارکباد دی دنیا کو انہوں نے، کہ میں دنیا کو مبارکباد دیتا ہوں. ناؤ اسرائیل اینڈ ایران دے ہیو لامحدود ان کی فیوچر ہے، ترقی کے طرف گامزن ہوں گے ان کا. تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے، ان چیزوں کو، اشاروں کو یکجا ملایا جائے، تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ عرصے کے لیے، جب تک کہ دوبارہ ایران افزودگی نہ کرے، اور اب محسوس ہوتا ہے کہ جے سی او پی اے وہ دوبارہ اس پہ نیگوسیشن، کل قطر نے کہہ دیا، قطر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ دوبارہ نیگوسیشن ٹیبل پہ اب آ جانا چاہیے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ آ جائے گا ایران بھی، کیونکہ ایران کی اپنی فیس سیونگ بڑی اچھی ہو گئی. ایران نے جو مزاحمت دی وہ ثابت کر دیا کہ یکجا ہو گئی ہے قوم، ایک جی مضبوط مربوط قوم ہے. تو اس کے بعد اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے وکٹری ڈکلیئر کر دی کہ B-2 بمبر اور اس کے پائلٹ نہ ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی، یہ امن قائم نہیں ہوتا اگر B-2 بمبر میں استعمال نہیں کرتا. تو انہوں نے B-2 بمبر استعمال کیے امن قائم کرنے کے لیے، کہ سر، یہ ایسی فضا بار پیدا بار ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ امن کی بات کر رہے ہیں. امن کی بات کر رہے ہیں، سے پہلے جب وہ مشرق وسطیٰ میں آئے تھے تب بھی انہوں نے امن کی بات کی تھی. آپ سمجھتے ہیں وہ نوبیل انعام چاہ رہے ہیں کہ مجھے مل جائے، اور پھر وہ آگے مستقبل جو ہے اپنا اسی انعام کے ساتھ اپنا کریئر آگے بڑھائیں ایز اے پریزیڈنٹ؟ دیکھ لیں کہ زمانے میں کس کس طرح سے تبدیلیاں اور کیسے ڈرامائی انداز میں ہوتی ہیں. کہ ابھی یہ ریکمنڈیشن تو ہوئی ہے، ان کی اپنی خواہش اور اپنا ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ میں دنیا میں پیس میکر کے طور پر مانا جاؤں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الیکشن کمپین میں ہی یہ پورے کمپین میں بتایا تھا، اور اسی لیے تو ان کو اپنے ملک میں تھوڑی سی مزاحمت مل رہی ہے لوگوں کی، کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ پیس میکر ہیں، آپ تو بمبارڈمنٹ شروع کر دی، آپ نے تو جنگ شروع کروا دی وہاں مڈل ایسٹ میں، جس کے کہ مضمرات ہوں گے. تو
उन तमाम चीज़ों को अगर ज़हन में रखें तो और एटीट्यूड को देखें और उनका जो नफ्सियात है, साइकी है कि मैं पीस मेकर हूँ, जो कि आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के मामले में उनका क्लेम सही है। उनकी मीडिएशन हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसी लेकिन तरीके से डॉक्टर साहब वहाँ तो यूक्रेन वो क्लेम कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों को नज़र भी आ रहा है कि पीस मेकर का उन्होंने किरदार अदा किया। पाक भारत जंग के हवाले से उन्होंने सीज फायर के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा किया। लेकिन रज़ा मोहम्मद साहब, आप समझते हैं कि पीस मेकर की जो बातें हो रही हैं इनको अमली तौर पर भी जो है वो देखा जाएगा या इसको कंसीडर किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब इसराइल को बैक भी कर रहा होता है अमरीका? फ़लस्तीन के मामले में देख लें या ईरान के मामले में जो उन्होंने किया। रज़ा मोहम्मद साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी हेलो जी 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 मैं कह रहा हूँ जी कि बहुत रैपिड चेंजेस आ रही हैं इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। अनएक्सपेक्टेड किस्म की चेंजेस जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और जैसे पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया कि इस खित्ते में जंग जो है वो बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती थी। लेकिन अभी लगता ही है कि वो अंडर प्रेशर हैं, अंडर क्वेश्चन है इंटरनली। डोमेस्टिक जो उनकी सियासत है उसका प्रेशर उनके ऊपर इस तरीके से भी है कि जो डीप स्टेट है और जूश लॉबी जो है उनका इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है और इतनी ज़्यादा क्वेश्चन है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ फैसले शायद कर रहे हैं। ये मेरी एजम्पशन है कि वो ड्रैग कर दिए गए हैं, वो ट्रैप कर दिए गए हैं वो जो शायद वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मुसलसल कहा कि मैं जंगे बंद कराऊंगा। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, जाहिर है उनके जो पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज है, उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, ब्लो बैक हुआ है बिकॉज ऑफ 3-4 थिंग्स। एक जो ईरान के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई, जो यूक्रेन में अटैक हुआ, रशिया के ऊपर यूक्रेन ने अटैक किया और उसके अंदर जो पता चल रहा है कि शायद CIA और बाकी जो यूके की एजेंसीज हैं वो शामिल हैं। और तीसरी बात जो ये है कि अभी उन्होंने जो डायरेक्ट थ्रेट्स की, तो ये जब सारी चीजें आप करते हैं तो जाहिर है आपका जो डिस्टेंस है विद इन नोबेल पीस प्राइज ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में उनका। अभी उनको ये प्रूव करना होगा कि सारी जंगें बंद भी हुई, और उसमें जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा वो होगा यूक्रेन की जंग बंद करवाना, दूसरा टेस्ट होगा पैलेस्टाइन में जंग बंद कराना, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा हमारे लिहाज से, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान और इंडिया को वो नेगोशिएशन टेबल पे लाएंगे और कश्मीर के ऊपर बात होगी। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा। इफ ही क्वालिफाइज दैट, साहब यहीं से एक सवाल जनरेट होता है, इन तीनों टेस्ट में डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक पास हो सकते हैं सूरत हाल को अगर सरसरी सा अगर देखें, जायजा लें तो? एक ही तरीका है, इफ ही टेक्स द चार्ज ऑफ द ओवल ऑफिस एंड वाशिंगटन जो है ना स्ट्रांगली, अभी जो लगता है कि वो किसी हद तक थोड़ा सा उनका होल्ड जो है वो वीक है, और डीप स्टेट जो है और जूश लॉबी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है उनकी निस्बत, और उनको प्रेशराइज करके वो उनसे डिसीजंस ऐसे करवा रही है जो कि ना कि अमेरिका के मुफाद में है और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप के मुफाद में है। तो बेस्ट ऑप्शन तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए यही होगी कि वो बहुत स्ट्रांगली रीगेन करें अपना स्पेस एज अ प्रेसिडेंट, इफेक्टिवली चीजों को खुद स्टीयर करें, खुद कंट्रोल करें, खुद डिसीजन लें और किसी इंटरनल प्रेशर में ना आए, क्योंकि वहां पे जूश लॉबी बहुत स्ट्रांग है। और जो क्वेश्चन है एंड थ्रेट टू हिम फिजिकल भी हो सकती है, थ्रेट टू हिज पावर भी हो सकती है, क्योंकि ये पास्ट में ऐसी चीजें रही हैं। तो he has to become strong and he has to take charge and he has to ensure कि वो जो कहते थे जंगें बंद करनी है बंद कराएं, तो फिर I think he will stand some chances। अच्छा रज़ा साहब, आपको लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले होते हैं वो तो हुकूमती सतह पर होते हैं, लेकिन इसमें पेंटागन या CIA डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसलों को रूल ओवर करते हुए अपने फैसले सादिर करते हैं, या अपनी मर्जी से कुछ जो मामलात हैं वो करते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के ही अंडर ज़ेर साए रहते हुए उनके फैसलों को ओबे करते हैं? मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, जो डीप स्टेट अमेरिका की है वो बहुत स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2, जूश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, नंबर 2। थर्ड बात यह है कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए हुए हैं, लेट्स से कि रशिया में उन्होंने क्या करना है और उन्होंने इजराइल के साथ कैसे सपोर्ट करना है। तो वो जो उनके तयशुदा ऑब्जेक्टिव हैं उनके ऊपर वो सालों से काम कर रहे हैं। वो ये नहीं कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद काम हुआ शुरू, तो पुराना काम चल रहा होता है। और हर प्रेसिडेंट के लिए ये मुश्किल हो जाता है डीप स्टेट के चुंगल से निकलना या उनकी जो जूश लॉबी है उसके चुंगल से निकलना। तो ये सारी चीजें मिल मिला के शायद आगे होती हैं।
अल्टीमेटली डिसीजन तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ही देते हैं, लेकिन आई थिंक उसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, उनको कन्विंस किया जाना या इंटरनल प्रेशर होना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ईरान की अगर हम बात करें वीकनेसेस की, क्या कुछ ईरान ने सीखा इस जंग से? जिस तरह से पेनिट्रेशन हमने देखी मोसाद की इस हद तक थी कि चुन चुन के जिन्होंने उनके साइंसदान थे, उनकी अहम शख्सियात थी, उनको टारगेट किया और कामयाबी भी उन्होंने उसमें हासिल की है। ईरान को अब फ्यूचर में इन चीज़ों से कैसे निपटना होगा? बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गलती की ईरान ने कि अब तक वो उसने 60% उनके पास इनरिच मटेरियल था। इफ दे वांटेड दे कुड हैव रीच्ड टू 90%। वो क्योंकि फतवा था सुप्रीम लीडर का, उस फतवे की वजह से वो उस लेवल पर चंद दिनों और चंद हफ्तों की बात होती है ना। अगर आप साइंटिफिक उसका मटेरियल निकालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, नेट पर मौजूद है, कि जब 60% अफजोदगी हो जाए तो फिर वेपन ग्रेड 90% अफजोदगी उसकी वो दिनों और हफ्तों की बात होती है। गलती ये हुई है ईरान से कि उन्होंने फतवे के साथ साथ फतवे को दोबारा रिवाइज नहीं करवाया और अपना वेपन नहीं बनाया। अगर वेपन बना लेते, न्यूक्लियर वेपन बना लेते जिसकी की सलाहियत उनके पास मौजूद थी इस B2 बम्बार्डमेंट से पहले। डॉक्टर जमील साहब, आपका नुक्ता नज़र आ गया, इस मुतालिक आपसे बात की। इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया।